زمان پاک میں پولیس نے ایک ایفرٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی ایگزیکیوشن کے لیے اسلام آباد پولیس کو اسسٹ کیا. تو اس دوران جو دوسری جانب سے تشدد کے واقعات ہوئے ہیں جن میں درجنوں پولیس کے جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ جو جوان ہیں وہ شدید زخمی ہیں. اور اس کے علاوہ جو کورٹ آرڈرز کو ریزسٹ کیا گیا مسلسل 2-3 روز، اور ایک علاقے کو نو گو ایریا بنا دیا گیا، اس حوالے سے جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور وہ آپ کو بریف کریں گے. اوور ٹو ڈاکٹر عثمان انور. تھینک یو ویری مچ. آپ سب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. آئی بی ویری بریف، اور میں چاہوں گا کہ سوال جواب کا سلسلہ زیادہ ہو. پرسوں اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی صاحب خود لاہور آئے اور انہوں نے ایک جو نان بیلیبل وارنٹ تھا عدالت کا وہ پیش کرنے کے لیے پولیس کی مدد مانگی، جو قانوناً دی گئی. چونکہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے کا یا کوئی آپریشن کرنے کا مقصد نہیں تھا، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا، تو ان کو مناسب سی نفری دے دی گئی کہ وہ جائیں اور وہاں جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں. جب وہ وہاں گئے، ادھر بات چیت شروع ہوئی. اسی دوران وہاں سے پتھراؤ شروع ہو گیا، جس سے وہ ڈی آئی جی صاحب زخمی بھی ہوئے اور پولیس والے بھی زخمی ہوئے. تو امیڈیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے مزید پولیس فورس بھیجی جائے. جب یہ مزید پولیس فورس بھیجی گئی تو آگے سے تیار ہوئے مسلح جتھوں نے پولیس کے اوپر حملہ بھی کیا اور ڈنڈے برسائے، پیٹرول بمز پھینکے، پتھر جو پہلے سے تیار تھے وہ مارے گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غیر قانونی کام کیے گئے جس کی وجہ سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا. گرین بیلٹس کو جلایا گیا، بجلی کے کھمبوں کو جلایا گیا، پھر پولیس کی گاڑیوں پہ حملے شروع ہوئے. رینجرز تھی ساتھ، رینجرز کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے، رینجرز کے سپاہیوں پہ پیٹرول بم مارے گئے. اس کے علاوہ ہمارے مختلف قسم کی جو ایڈ ان گاڑیاں تھیں اور ہماری آپریشنل وہیکلز تھیں ان کو بھی آگ لگا دی گئی. پولیس والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اسلحہ کیری نہیں کریں گے، یعنی اسلحے سے مراد کوئی بھی ایسا ویپن جس میں گولی ہو، چاہے وہ ربر بلٹ ہو. تو تمام نفری انکلوڈنگ سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی صاحبان بغیر کسی ویپن کے تھے. یہ انٹرسٹنگ بات اس وجہ سے ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز آئی ہیں اس کے اندر ہم نے جو پولیس والے بھیجے ان میں ایس پی یا ڈی ایس پی کے پاس ضرور اسلحہ ہوتا ہے، لیکن ٹو انشور کہ منیمم لاس آف لائف اور پراپرٹی ہو، بلکہ بالکل نہ ہو، ہم نے یہی سلسلہ رکھا. اور اس کو جا کے جب ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ مزید نفری وہاں گئی تو ایگزیکیوٹ کرنا تو درکنار، شدید ترین حملے کیے گئے اور رینجرز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا. اس ساری صورتحال کو آپ کے کیمروں نے بھی محفوظ کیا. لازمی بات ہے قانون کے مطابق جو پولیس رولز میں ہے اور سی آر پی سی میں ہے، پولیس نے واپسی آنسو گیس بھی پھینکی اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا. جہاں پہ بندوں نے زیادہ رجسٹ کیا ادھر گرفتاریاں بھی کی گئیں. یہ سلسلہ جاری رہا. سی سی پی او صاحب، ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر خود کے اوپر پیٹرول بم کا حملہ ہوا. ان کے اوپر فزیکلی. ہماری اے پی سی کے اوپر مارا گیا جس میں ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے تھے. ہماری ایک انتہائی ڈیسنٹ اور ایماندار پولیس آفیسر ہیں ایس پی ہمارا شرازی، انہوں کے باوجود ان کے اوپر باقاعدہ پتھراؤ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا. باہر سے آئے ہوئے کچھ ڈی پی او صاحبان جس میں سے ڈی پی او زاہد مروت صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا، ان کو بھی زخمی کیا گیا. یہاں تک کہ جو لیڈی ایس پی صاحبان وہاں ڈیوٹی پہ تھیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. اس تمام چیز کے باوجود کسی ایک مقام پہ بھی پولیس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی کا جانی نقصان ہو. اور اگر آپ زخمیوں کی تعداد دیکھیں گے تو وہ پولیس کی 60 سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ 32 وہ ہیں جن کو 1122 میں اسی وقت امداد دے کے فارغ کر دیا گیا. اور دوسری طرف سے جو زخمی ہیں ان کی تعداد اس طرح تعداد زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہوئے وہ بھی انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے جو انہوں نے انیشیٹ کیے. اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے وہاں پہ یا بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ نو گو ایریا ہے. ہم نے ایک اور پاکستان کے میجر سٹی میں دیکھا کہ جب کوئی نو گو ایریا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو بڑی مشکل سے پھر کلیئر کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک کاسٹ دینی پڑتی ہے. ہماری درخواست ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ابھی آرڈرز آئے ہیں اس میں صاف ہائی کورٹ نے کہا ہے، مجھے طلب کیا
हाई कोर्ट ने जो ही ये रिट हुई और साथ ही PSL के टाइम आ गया। जब PSL का टाइम आता है तो हमारे पास एक डिसीजन लेने की बात थी कि चूंकि माल रोड बिल्कुल साथ है, टीमें माल रोड पे ठहरी हुई थी और उनको हमने सेफली कैरी करना था। वी डिड नॉट वांट एनी बैड थिंग टू हैपन टू दोज टीम्स और टू द रूट, और हम नहीं चाहते थे कोई ऐसा गलत काम हो जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक इंतहाई सक्सेसफुल ब्रांड जो दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिकेट फ्रेंचाइज है उसको कोई नुकसान हो। जबकि दूसरी जानिब से हमें नजर आ रहा था कि इसकी कोई परवाह शायद ना की जाए, इस वजह से हमने अपने पेशकदमी को रोका। चूंकि हाई कोर्ट में रिट हो चुकी थी, मुझे बुलाया जा चुका था, मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ। हम शुक्रगुजार हैं हाई कोर्ट के जज साहबान के, और हमने वहाँ पे हमें हुक्म मिला कि आपने कानून के मुताबिक चलना है। और जब हमारे साथ जो रिट कुनंदा थे उनको भी ये कहा गया और उनको आज दूसरी पेशी थी तो उनको ये बताया गया कि इसको एग्जीक्यूट कराना पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस को भी कहा गया कि कानून के मुताबिक चलें। जो वाक़यात हुए उसकी FIR दर्ज कर ली गई हैं मुख्तलिफ दफात में और उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माई साइड जी। बहुत सारी तस्वीर हैं जो मेरे PRO आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत सारी तस्वीर आपसे हमारे पास आई हैं। तो इस मामले में मीडिया इज़ वेल इन्फॉर्म कि ये सारा कुछ क्या हुआ है। आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन जी। अगर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम एक एक करके, पिछली में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक एक करके सवाल पूछें और इंशाल्लाह ताला सबके जवाब दिए जाएंगे। जी फराज साहब। आपने भी सवाल किया है, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो भी माने है कि ये नो गो एरिया बन चुका है, आपने भी कहा कि ये नो गो एरिया बनाने की कोशिश हो रही है। सुन लें, अगर नो गो एरिया वो बन चुका है तो इसको किस तरह वापस से इसकी हालत में दिया जाएगा। नंबर 2, मैं एक एक सवाल का जवाब दूं, दूसरा भी आपसे पूछूंगा, एक सवाल का जवाब एक दफा, दूसरा भी पूछूंगा। हाई कोर्ट ने ये अहकाम दिए हैं कि पंजाब पुलिस आपको उन्होंने ये कहा है कि आप उनके साथ बैठ के बाकायदा इस पर मीटिंग करें और उसको उन्होंने कुछ नाम दिए, शाह महमूद, यास्मीन राची, ये वो, क्या आप उनके साथ बैठेंगे? और अगर बैठेंगे तो आपकी क्या शरायत होंगी? क्या वो जो मुलजम जिन्होंने ये हमले किया, पहले आप ये कहेंगे कि आप उनको हवाले करें, क्या वो कहेंगे आप जी मैं पहली बात ये है कि हाई कोर्ट में क्या हुआ और क्या वो नो गो एरिया है। जहाँ पे कोई कानून की हुक्मरानी ना हो किसी मुल्क में, किसी इलाके में, तो वो उसको ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नो गो एरिया बनाने का मतलब ये है, बनाने की कोशिश का मतलब ये है कि वहाँ पुलिस सर्च ना कर सके या ना जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में नो गो एरियाज थे वो ख़त्म हो चुके हैं। कोई 1 इंच ऐसा नहीं है इस मुल्क में जहाँ पे कोई ऐसा नो गो एरिया हो जो हम पहले सुनते रहे थे खैबर पख्तूनख्वा या हो किसी और जगह पे। अब हमने हाई कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं, हमारी कल हाई कोर्ट में यही इस्तदा होगी और आज भी होगी कि ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हुक्म दिया जाए, हमें वहाँ सर्च करने की भी इजाज़त दी जाए और एट द सेम टाइम हमारी ये रिक्वेस्ट होगी हाई कोर्ट को कि वो उनको डायरेक्शन दें कि यहाँ हमें पुलिस तौर पे, कानूनी तौर पे न सिर्फ वो वारंट एग्जीक्यूट करने की इजाज़त दी जाए बल्कि हमारी उसमें मदद की जाए। अब जो दूसरा जी हाई कोर्ट में, जी मैं सवाल का जवाब देने दीजिए। दूसरा सवाल ये था कि क्या हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर किसी से बातचीत होगी। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे फवाद साहब वहाँ खुद तशरीफ लाए थे, कहा कि ये मुज़ाकरात आप कीजिए। पहले इसका मुद्दा 5 बजे था, 6 बजे आई हैव टू बी इन द सिविल सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, जो भी उनकी तरफ से टीम में लोग आएंगे उनके साथ बातचीत होगी। जी आगे। डॉक्टर साहब आपने जो बात फरमाई उससे ये जाहिर होता है कि पंजाब पुलिस जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसको सबसे बहादुर, सबसे दिलेर और जुराइम के खिलाफ कार्रवाई करने वाली फोर्स समझा जाता था। लेकिन जो आपने मजलूमियत की दास्तान सुनाई है उससे तो लगता है कि आपको ये कार्रवाई करनी ही नहीं चाहिए थी। जी जी मेरे क्योंकि हाथ बांध के खड़ा रहता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जी मैं मुझे उसका जवाब देने दीजिए, अगर इसको ऑफ कर दें सबको आवाज आ जाएगी। शुक्रिया। पुलिस जो है उसको एक प्रोटोकॉल्स हैं। हम किसी ऐसे इलाके में किसी ऐसे लोगों के मुकाबले में नहीं गए जिस तरह आपने कहा सबसे बहादुर समझा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 500 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं इन दिनों में और एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे 81 टाइम्स हम पे गोली चली है और उसमें हमने 42 दफ़ा उनको मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाया है और हमारे भी 18 बंदे जख्मी हुए हैं। तो ये बहादुर पुलिस फोर्स ही कर सकती है। हमारा एक बंदा शहीद भी हुआ है डाकुओं से मुकाबले में और ये बहुत बहादुर फोर्स है, लेकिन रिस्ट्रेंट शो करते हुए ताकि लाइफ का लॉस ना हो। इससे पहले एक और मजहबी अस्करियत पसंद जमात के साथ टकराव हुआ था जिसमें 6 लाशें गिर गई थीं और जिसका नुकसान बाद में पाकिस्तानी कौम को हुआ। इसमें यह बहुत आसान होता है गोली चलाना, बहादुरी यह है कि गोली ना चलाई जाए। जी मुझे इसमें थोड़ा इजाफा कर लेने दें, 1 मिनट। मैं इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ। बंद करेंगे जी, अगर 2 बंदे तो फिर ये चलेगा। काइंडली बंद करेंगे सर। जी
دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے کارروائی مکمل کیوں نہیں ہو پائی. تو آپ کو بتانا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری فورس جب بھی زمان پاک کی طرف گئی ہے تو ایک یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی لاس آف لائف نہ ہو, اس لیے وہ آپ سمجھیں کہ ڈنڈوں اور ہیلمٹ اور شیلڈز کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی جتنی مرتبہ وہ گئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ جی جواب جی دیں. تو یہ ایک سیکنڈ بابر صاحب کا سوال کا جواب دے دوں, بابر صاحب کا, پھر یونس بھٹ صاحب آپ سے. جی جی بابر جی. کہا گیا کہ جی جو انہوں نے قیادت ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے, وہ تو ملزم ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو گرفتار کریں گے, اور پلس اب تو FIR 4 ہوئی ہے لاہور میں, کیا اس کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس اسی طرح جائے گی؟ جہاں تک تعلق ہے ہائی کورٹ کے حکم کا, اس کی 100% تعمیل ہوگی. چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں وہ آئیں گے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا. جو FIR ہے اس کے سلسلے میں گرفتاریاں آلریڈی شروع ہو چکی ہیں. یہ پوائنٹ ہائی کورٹ میں اٹھا تھا اور ہائی کورٹ سے پوچھا گیا کہ ان کو پولیس کو روکا جائے. ہائی کورٹ نے اس کا بڑا کلیئر جواب دیا کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا اور پولیس قانون کے مطابق کارروائی کرے گی. یونس بھٹ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, پولیس نے جب بھی اچھا کام کیا ہے ہماری ٹیم جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے, لیکن یہاں کون کیا چاہتا ہے جرنلسٹوں کو بھی معلوم ہے, نگران سیٹ اپ کی جو ذمہ داری ہے یہ بھی ساتھیوں کو معلوم ہے. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح عدالت کی کارروائی میں یہ کہا گیا حیثیت قوم ہماری بڑی بےزتی ہو رہی ہے, یہ بھی آج کہا گیا ہے, خدا کا واسطہ ہے قوم کی زندگی کو چلنے دیں. ڈاکٹر صاحب اس دہشت گردی عدالت نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے پچھلے 2 ہفتوں سے بلا ضمانت کرنٹ گرفتاری جاری کر کے DPO گجرات کو حکم دیا ہے کہ انہیں فوری پیش کیا جائے. یہاں عدالت کی ریٹ نظر کیوں نہیں آئی؟ جی پہلے تو میں آپ کا جواب دوں کہ عدالت میں, شکریہ بھٹ صاحب, تھینک یو ویری مچ. عدالت نے, جی میں پہلے اس بات کا جواب دے دوں آپ کا کائنڈلی, کیونکہ آپ اس سب سے ریلیٹڈ بات کریں گے تو بہتر ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ جو جملے بولے ہیں یہ کس کو بولے ہیں؟ اگر عدالت میں آپ موجود نہیں تھے, میں موجود تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. عدالت نے جس وقت ان کے متعلقہ وکیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے, ہم نے یہ بات ان کے متعلقہ وکیل جو تھے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کی ہے, اور یہ ریمارکس تھے, اور ساتھ یہ بھی تھا کہ پولیس نے قانون کے مطابق چلنا ہے. جہاں تک کسی اور وارنٹ کا تعلق ہے اس کو لیگلی کور کیا گیا, اس کے ساتھ ڈیٹیل دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد اس پہ بات کیجئے گا. جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے جی سر, مجھے کہیں بڑے 6 بجے جانا ہے بات صاحب. جی جی آپ پوچھیے جناب, کائنڈلی پوچھیے سر. جی میرا یہ سوال ہے جی کہ وہاں پر 2 حکومتیں لڑ رہی تھی 2 صوبے کی. ایک تو KP کے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ وہاں تھے, ان کی فورس وہاں تھی اور وہ مسلح تھی. وہاں ہم لوگ گئے, ہم لوگ اپنا ان کو گرفتار کرنے گئے تو ہم مسلح نہیں تھے. اگر ہماری فورس اندر جاتی اور وہ آگے سے فائرنگ کرتے جیسے کہ آپ نے بتایا, اب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی ریٹ جیسے آپ بات کریں تو آیا کہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے, اور دوسرا ایک سوال کا جواب, ایک سوال اس کے بعد دوسرا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ, کوئی ادارہ جو یہ وردی پہن لیتا ہے اور یہ پہن لیتا ہے نا, وہ ریاست کا ملازم ہوتا ہے, چاہے وہ کسی صوبے کی فورس ہو, کسی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا کوئی اور. جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ لا انفورسمنٹ کے اندر اس ملک اور اس ریاست کی اور آپ سب لوگوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. کوئی 2 فورسز آپس میں نہیں لڑیں. CM صاحب کی کوئی سیکیورٹی کا کوئی پروٹوکول اگر وہاں موجود تھا تو IG صاحب کو پتا تھا, ان کی مرضی سے آیا ہوا تھا. یقین کیجئے پاکستان کی الحمدللہ تاریخ میں 75 سال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. الحمدللہ جس نے یہ وردی پہن لی ہے وہ ریاست کا ملازم ہے, وہ ریاست کا سپاہی ہے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کسی جگہ بھی پولیس نے, جن کو آپ کہہ رہے ہیں گولیاں انہوں نے برسائی تھیں یا کچھ چلائی تھیں, اور لوگ بھی یہ پتہ نہیں کیوں بات اس طرح کی اس کو پورٹرے کر رہے ہیں, قطعاً ایسا نہیں ہوا. اور تمام جس نے وردیاں پہنی ہیں وہ ریاست کے ملازم ہیں. جی نیکسٹ. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی 2 پولیس فورس
आपस में किसी ने ना गोली चलाई है, ना कोई ऐसा काम किया है कि दो पुलिस फोर्स लड़ पड़ी हैं। जीबी की पुलिस फोर्स वहां डेफिनेटली मौजूद थी, मैंने आपको बताया वहां मौजूद थी, लेकिन जिसने वर्दी पहन ली वो अपने मुल्क के लिए गोली चलाता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं। जी हाँ, कितने लोग हैं जीपी के वहाँ पे, क्योंकि ये मालूमात हमें कल से ना तो आपका ये डिपार्टमेंट हमें दे रहा है, ना जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब का वो हमें दे रहा है। क्या इस तरह जो पुलिस फोर्स किसी और सूबे की वहाँ पे मौजूद थी, जी जो पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, उसकी आपके पास काउंटिंग है? वो कितने जी लोग जी हैं? तमाम की काउंटिंग क्या है। उसके बारे में क्या इजाजत दी वहां पे जो जैमर भी मौजूद था उनका, वहां पे उनकी पुलिस फोर्स, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक 12 बंदे थे। इसके अलावा कोई मिनिस्टर आते थे या जाते थे, उनके साथ उनकी एस्कॉर्ट्स होती थी। और जब आप इस्लामाबाद में फिरे ना अगर आप, तो आप देखेंगे कि वहां बहुत सारी पुलिस फोर्स अपने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक फिरी हैं। जी आगे मेरा सवाल जी। सुन लीजिएगा पहले। मैं इसमें थोड़ा सा इसको बंद माइक करेंगे बंद अगर कीजिएगा। कहेंगे जी। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। ये जो 12 लोग थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया और इतना नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक है, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है और केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी सर मैंने एक्चुअली 6 o'clock हमारी मीटिंग है, उस हिसाब से जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जरा मेरा जी। सवाल तसल्ली से सुन लीजिएगा। आपने कहा कि लाहौर पुलिस के लिए नो गो एरिया था ज़बान पार। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बनाने की कोशिश की गई। चलिए आपने बनाने की कोशिश की, हम उसको ऐसे दूर कर लेते हैं। ये बताइएगा कि दो दफा अटेम्प्ट हुई इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, क्या लाहौर पुलिस के पास 24 घंटे का वक्त कम था कि गिरफ्तारी मुकम्मल ना की जा सकी? और दूसरी बात ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप निहत्ते थे, आपके पास आंसू गैस थी, कोई वेपन नहीं था, तो क्या आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी? कहाँ है आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच कहाँ है? उन्होंने ये नहीं बताया कि अंदर पेट्रोल बम बन रहे हैं जो आपको फेंके भी गए, गाड़ियां भी जलाई गई, सब कुछ हुआ, इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी? क्या हवा में ऑपरेशन या हवा जी में गिरफ्तारी? जी मैं बताता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास फुटेजेस भी थी, लेकिन कोई अगर एक इंसानी जान का लॉस होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और टॉपिक पे हो रही होती। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 24 घंटे का टाइम था वो भी आपको मैंने बताया, किसी हम दुश्मन के इलाके में नहीं जा रहे थे। अब ये मैं इस बात पे आता हूँ कि उसको एक्शन को तेज करने के लिए वेपन क्यों नहीं लेके गए। एक मजलूम शख्स का बेटा, मासूम बेटा जो है वो एक्सीडेंट में हलाक होता है और उसको भी पुलिस पे डाल दिया जाता है। आपको मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी कि 164 की स्टेटमेंट्स उन दोनों ड्राइवर की और उसके साथी की हो चुकी हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट, दे हैव कन्फेस्ड। पुलिस के आगे तो करते ही हैं ना सारे, मजिस्ट्रेट के आगे सवा घंटे के बयान दे के वो हो चुकी हैं। वो मीडिया में आज आपसे शेयर कर ली जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए ये होगी कि जज साहब ने जो उसके आखिर में लिखा है कि उन्होंने मुकम्मल इसकी तसल्ली कर ली है। उनकी वीडियो बयानात भी आपको दिखा दिए जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 164 की स्टेटमेंट है। तो जहां पर पुलिस में एक बंदा जो एक्सीडेंट में फौत हुआ है, जिसकी सारी गाड़ी की हमने वीडियोस दिखा दी और उसके वालिद की मेहरबानी है कि उन्होंने सच का साथ दिया, उसकी फैमिली की मेहरबानी है। और वो शख्स जो है उसके बारे में 164 की जो है वो स्टेटमेंट आ गई। अगर वो 164 की स्टेटमेंट के बाद भी पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है जो हमारी गोली से खुदा ना खास्ता कोई हलाक होता, तो फिर क्या होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आपको बता रहा हूं, वो हमसे शेयर कर लेंगे। फराज साहब बाकियों को मौका दे दीजिएगा, उसके बाद आपसे प्लीज करते हैं। जी जी सर, आपसे मेरा सवाल है जी। कि इस तमाम सूरत-ए-हाल में जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको बात साहब कैंडी सबको बारी में जी। ऐसे वहाँ इस तमाम सूरत-ए-हाल में वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको सबसे ज़्यादा सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ना तो स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेजेस जा रहे हैं, ना कहीं और। उनके लिए क्या हुकूमत की तरफ से कोई प्लान बनाया गया है कि उनको वहाँ से किस तरह से निकालना है और किस तरह से वो अपने जो मामूलात ज़िंदगी है उनके वो किस तरह से जी, बहाल करवाते हैं? वहाँ के लोगों के लिए ही
ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں کسی کا نقصان ہوتا، اور جس طرح کہ جج صاحب نے کہا کہ 2 دن سے پورے پاکستان کے بارے میں جو کچھ امپریشن آ رہا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے پورا شہر الحمدللہ ہم نے ٹھیک چلایا، اس کے باوجود آپ دیکھیے پی ایس ایل کا میچ ہم نے ٹھیک کرایا، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو ٹھیک چلاتے رہیں گے۔ جہاں تک تعلق یہ سر، ایک سیکنڈ سر، کائنڈلی باری سر، ڈونٹ لیٹ می آنسر دیٹ، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے۔ آپ یونس بار صاحب آپ سوال پوچھ چکے ہیں، سر آگے جی پلیز۔ کیا جائے گا کیونکہ اسلام آباد کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے اور ریٹ کو قائم رکھا جائے، اسلام آباد کورٹ نے کہا، تو کب آپ ریزیوم کر رہے ہیں؟ کل صبح 11 بجے ہائی کورٹ میں ہماری پیشی ہے، وہاں پہ آپ لوگوں نے آرڈر پہ خود اپنی خبریں چلائی ہیں، اور لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے جو ہائی کورٹ کہے گا۔ علی صاحب پھر اس کے بعد ہم بریف نہ کریں کائنڈلی سوال، اس کے بعد میں فراز صاحب